اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، حاضرین، مشترکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان نواب ثابت، قائم ٹی وی کینیڈا سے آپ حضرات کی خدمت میں آج 3 محرم الحرام کی مجلس اعزا لے کر آپ حضرات کے ساتھ اس عبادت میں شامل۔ آج اس 3 محرم کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے ہندوستان کے مشہور و معروف خطیب، جن کو آج پوری دنیا مولانا ظفر الحسن صاحب جے پوری کے نام سے جانتی ہے۔ میں معتبانہ گزارش کروں گا علی جناب قبلہ کعبہ مولانا ظفر الحسن صاحب جے پوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے رونق افروز بیان سے قلوب مومنین کو منور فرمائیں۔ ہم ان کے لیے استقبال کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں عظمت آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم قائم ٹیم کی جانب سے، اپنی پوری قائم ٹیم کی جانب سے حضور کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تمام ناظرین جو قائم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام مظلوم کربلا، باق کے شہزادی کون جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، تمام محبان حیدر کرار، تمام شیعان حیدر کرار، تمام موالیان حیدر کرار، آباد رہیں، شاد رہیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی سید العرب والعجم، جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ناظرین محترم اور قائم ٹی وی کے تمام ناظرین جو اس وقت مجالس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں ان سب کی خدمت میں تسلیمات عرض کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ عنوان دیا گیا ہے امام حسین علیہ السلام اور ہندوستان، اسی عنوان کے تحت ہر روز انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی۔ اور اس گفتگو کا ماخذ تاریخ ہے، ہسٹری ہے، اتہاس ہے۔ تاریخ، ہسٹری اور اتہاس یہ کھنڈر نہیں ہیں، بلکہ آنے والے زمانے کے لیے ایک روشنی کا کام کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں جو عنوان چنا ہے وہ کسی وجہ سے چنا ہے، اور تاکہ ہم اتہاس کو سمجھیں، ہسٹری کو سمجھیں اور اس پوری دنیا کو سمجھیں۔ دیکھیے، آج جو گفتگو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پنجتن پاک کا وجود، ظاہر ہے کہ پنجتن پاک میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ مولا کائنات حضرت شہزادی کونین امام حسن امام حسین ہے، اور ان کا وجود کب سے ہے، ان کے وجود کی برکتیں کب سے ہیں۔ آپ غور کریں تو حضرت آدم سے قبل بھی ان کا وجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت آدم سے بہت پہلے پیدا کیے جا چکے تھے، اور اللہ نے اپنے نور سے ہمیں مشتق کیا تھا، یعنی وہ محمود تھا تو یہ محمد بنے، وہ اعلیٰ تھا تو یہ علی بنے، وہ فاطر السماوات والارض تھا تو یہ فاطمہ بنی، وہ محسن تھا تو یہ حسن بنے، اور وہ قدیم الاحسان تھا تو یہ حسین بنے۔ اور اس کا ثبوت خود حضرت آدم نے بتایا کہ جب حضرت آدم کو حضرت جبریل مختلف علاقوں میں لے کر کے گزرے تو ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں پر جبریل کو کہنا پڑا کہ جبریل رک جاؤ، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہم،
تو حضرت आदम ने कहा क्यों? कहा इसलिए कि देखो वो नूर का एक कुब्बा है। कहा हाँ हमने देखा, उस नूर के कुब्बे के नीचे एक हयूला है नूर का। कहा हाँ वो भी हमने देखा। कहा उस नूर के हयूले के सर पर एक ताज है। कहा हमने वो भी देखा। कहा उसके कानों में 2 गोशवारे हैं। कहा हमने वो भी देखा। और गले में एक नीला गुलबंद था। तो फौरन ही हजरत आदम ने पूछा, जिब्रील ये बताओ कि ये कौन है जो हमसे पहले वजूद अपना रखते हैं? तो जनाब जिब्रील ने फखरिया बात कही और ये कहा कि ये जो नूर के हयूले के सर पे ताज है, ये आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताज है। और जो इस शख्सियत के कानों में 2 गोशवारे हैं, ये इनके 2 नवासे हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलात और इमाम हुसैन अलैहिस्सलात वस्सलाम। और गले में जो गुलबंद है, ये मौलाए कुल हजरत अली इब्न अबी तालिब और मेरे उस्ताद का गुलबंद है, यानी मौलाए कायनात का। और ये देखते ही फौरन हजरत आदम सोचने लगे कि वाकई ये पैकराने नूर इनका वजूद कब से है। और जब हजरत आदम को जमीन पर उतारा गया, ये इस पूरी गुफ्तगू की जान है जो मैं आपको और तमाम कायम टीवी के नाजरीन की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि जब उतारा गया तो उनको तो कोई और सरजमी नहीं थी बल्कि हिंद की सरजमी थी। और वो जगह और वो मकाम है श्रीलंका, जो गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान था पहले। श्रीलंका की एक पहाड़ी है जिसका नाम है सरान द्वीप। और सरान द्वीप का मतलब होता है, शरण के माने हैं पनाह के, और द्वीप कहते हैं जजीरे को। वहां आज भी कदम आदम है और 2 रास्ते हैं उसके। एक रास्ता बाप की जानिब से है और दूसरा रास्ता माँ की जानिब से है। और उस पहाड़ी के चारों तरफ जो रोड्स हैं, हाईवे हैं, उनका नाम है आदम पान रोड, यानी आदम का वजूद सरानदीप की पहाड़ी है, जिसे हम तारीख में महबते वही कहते हैं, यानी वहियो इल्हाम का सबसे पहला मकाम और सबसे पहली जगह वो है। और आदम वहां आए और आते ही उन्होंने रोना शुरू किया, यानी आदम रोए। अब आदमी हम पर एतराज करता है कि आप नाम हुसैन पर क्यों रोते हैं, आप करबला वालों पर क्यों अश्क बहाते हैं। तो ये नहीं कि हम क्यों रोते हैं, बल्कि ये पूछा जाए कि भाई तुम आदमी भी हो कि नहीं हो। इसलिए कि आदम रोए हैं इस जमीन पर आन करके। और आदम ने जब आंसुओं का नजराना पेश किया है तो कुछ हिरन जो वहां इर्द गिर्द टहल रहे थे, उन्होंने आन कर मिजाज पुरशी की कि ये शख्स क्यों रो रहा है, यानी उनके रोने पर वो खुद सोगवार हो गए। तो हजरत आदम ने अपना हाथ उनकी पुष्ट पे रखा और जैसे ही पुष्ट पे रखा तो उनकी नाफ से एक खुशबू निकलने लगी। और खुशबू सुनते ही वो फौरन चारों तरफ दौड़ने लगे। तो वो हिरन जो यहाँ नहीं थे, उन्होंने सोचा और ये कहा कि भाई ये खुशबू तुम्हारे अंदर कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है। तो उन्होंने बताया कि एक शख्स है, हमने उसके रोने में सोगवारी का एहसास दिलाया अपने अंदर, हम उसके साथ सोगवार हुए तो उसने हमें ये नेमत अता की। तो हुज्जत खुदा के साथ सोगवार रहने की फजीलत ये मिली कि कयामत तक वो खुशबूदार हो गए। इसलिए हुज्जत खुदा इमाम हुसैन पर हम रोते हैं मुहर्रम में, तो ये हमारी खुशबख्ती है, हमारी किस्मत है, हमारी तकदीर है। और यही वजह है कि मासूमीन ने फरमाया कि जब कहीं भी मजलिसे अज़ा बर्पा होती है और मजलिसे हुसैन का एहतमाम होता है तो आसमान से फरिश्तों का नज़ूल होता है और फरिश्ते आते हैं और आन कर मजलिस में शरीक होते हैं। और जब लौट करके जाते हैं आसमानों पर तो फरिश्ते पूछते हैं कि भाई ये तुम्हारे अंदर कहाँ से खुशबू ये महसूस हुई, कहाँ से खुशबू आई। कहा हम मजलिसे हुसैन में शिरकत के लिए गए थे और उस मजलिसे हुसैन का फैज़ है कि हमारे अंदर एक अजीब व गरीब खुशबू आ गई।
تو ناظرین ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو اس پورے مضمون کے تعلق سے، امام حسین اور ہندوستان کے تعلق سے، اس کا ایک تاریخی پس منظر بھی پیش کریں کہ یہ ہندوستان کب سے اس کا وجود ہے اور کہاں کہاں کیا کیا نشانیاں ہیں ہماری، کہاں کہاں شاعر اللہ ہے ہمارے۔ تو آدم تشریف لائے شری لنکا کی پہاڑی پر، اور ایک ہار سنگھار کے پیڑ کے نیچے وہ بیٹھے، چونکہ قدرت نے ان سے لباس چھین لیا تھا تو حیا مانے ہو رہی تھی۔ ہار سنگھار کے پیڑ پر اللہ نے پھول پیدا کیا، جہاں وہ سوئے تو راتوں رات اس پھول نے ان کے جسم کو ڈھانپ لیا، کیونکہ حیاتار آدم تھے۔ اور حوا بہت دور تھیں، مگر وہی ہرن جو گئے وہاں تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی پشت پر میرے شوہر آدم کا ہاتھ ہے، تو وہ سمجھ گئیں کہ میرا شوہر یہیں کہیں اور بھی ہے۔ ناظرین اور بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حوا مطمئن اس لیے بھی تھی کہ حضرت آدم کی پیشانی سے جو نور نکل رہا تھا تو وہ نور محمد و آل محمد تھا، اور اس روشنی کے اندر حوا محسوس کر رہی تھی کہ اسی سرزمین پہ کہیں میرا شوہر موجود ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ وجود محمد و آل محمد، یہ برکاتی وجود ہمارے لیے کتنا اہم ہے کہ آدم کی پیشانی سے نور نکل رہا تھا اور حوا مطمئن تھیں، اور آدم اس لیے مطمئن ہو گئے تھے کہ جناب حوا کے بالوں میں جنت کا اس کی خوشبو ہواؤں کے دوش پہ پہنچ رہی تھی، اور آدم مطمئن تھے کہ میری بیوی بھی یہیں کہیں آس پاس ہے۔ یہ تو قدرت کا امتحان تھا جو قدرت نے لیا تھا۔ اور اس کے بعد دونوں حضرات ملتے ہیں کوہ صفا و مروہ کی پہاڑی پر۔ صفا حضرت آدم کی پہاڑی ہے اور مروہ حضرت حوا کی پہاڑی ہے، اور اسی لیے آدم کو صفی اللہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ کہ جس کا دل صاف ہے، وہ کہ جو پاکیزہ ہے، وہ کہ جو طاہر ہے۔ تو آدم اس ہند کی سرزمین پر آئے۔ آج بھی وہ پل، وہ سیتو جس کو ہندوستان کی زبان میں کہا جاتا ہے، جو شری لنکا اور ہند کو جوڑتا ہے، اس کا نام ایڈم برج بھی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم اسی پل سے آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد وہ ہند کی سرزمین پر بھی تشریف لائے ہوں گے ضرور۔ اور ہمیں ایک نشان ملتا ہے، اور وہ نشان ہے ایودھیا، جو سارے زمانے کو معلوم ہے۔ اس سرزمین پر ایک نبی ہے جس کا نام ہے حضرت شیش، اور حضرت شیش کون ہے؟ یہ حضرت آدم کے بیٹے ہیں، جو کہ حضرت آدم کو دو بیٹے اللہ نے دیے تھے، ایک حابیل اور ایک قابیل۔ تو دونوں کی نظر کو قدرت نے مانگا تھا، اور دونوں نے اپنی اپنی نظر پیش کی، مگر اللہ نے حابیل کی نظر کو قبول کیا، اور اسی حسد میں قابیل نے جناب حابیل کو مار دیا۔ حابیل شہید ہو گئے، اور قابیل پر عذاب نازل ہوا، اور یہیں سے آدمیت کا ایک تہائی حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرا ایک شعر ہے کہ بل پڑ گئے تھے یارو فلک کی جبین پر، بل پڑ گئے تھے یارو فلک کی جبین پر، قطرہ لہو کا پہلا گرا جب زمین پر۔ تو پہلا لہو کا قطرہ زمین پر گرا ہے جناب حابیل کا، اور پھر حضرت شیش سے یہ نسل آگے بڑھتی ہے۔ حضرت شیش کے بیٹے ہیں مہلائل، اور مہلائل کے بیٹے ہیں یارد، اور یارد کے بیٹے ہیں ادریس، اور ادریس کے بیٹے ہیں کمبیت، اور کمبیت کے بیٹے ہیں لمک، اور لمک کے بیٹے ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کہ جن کو اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا تھا، اور وہ کشتی جو تقریباً کچھ اہل اللہ کو لے کر کے طوفانوں سے ٹکرائی تھی۔ حضرت نوح جن کا نام عبد الغفار تھا، اور وہ ایسے صابر اور ایسے صبر والے تھے۔ آپ ہندوستان کی تاریخ کو سمجھیے گا، اور ہندوستان کی ہسٹری کو سمجھیے گا، اور پھر آپ سمجھیے کہ امام حسین اور اہل بیت علیہ السلام کا وجود کہاں سے اور کس طرح سے اور کیسے ہم تک پہنچتا ہے۔
तो हजरत नूह वो साबिर नबी कि जिसको अल्लाह ने 900 बरस की जिंदगी अता की थी। 900 बरस। आप पंजतन को समझिए, आप 5 टन को समझिए। 900 बरस सुबह को निकलते थे, दावत इल्लाह, अल्लाह की दावत। शाम को लौट कर आते थे तो जख्मी लहूलहान। हजरत जिब्रील आते थे और अपने परों से उनके जख्मों का मरहम करते थे और ठीक हो जाते थे। फिर सुबह को वही सिलसिला, दावत इल्लाह, दावत इल्लाह, फिर जख्मी, फिर लहूलुहान। रोजाना का दस्तूर था कि हजरत जिब्रील अपने परों से हजरत नूह के जख्मों का मरहम बन जाते थे। ये हैं नबी। नबी जब जख्मी होता है तो फरिश्तों का पर मरहम बनता है, फरिश्ते का पर उसके लिए शफा बनती है। मगर जब फरिश्ता जख्मी होता है तो हुसैन इब्ने अली का झूला उसके लिए शफा बनता है। क्या कहना है। आप देखिए कितना फर्क है नबूवत और इमामत में। नबूवत और इमामत के फर्क को समझिएगा कि नबी जख्मी हुआ तो फरिश्ते का पर काम आया, और फरिश्ता जख्मी हुआ फितरुस तो हुसैन नहीं, बल्कि हुसैन जिस झूले में झूल रहे हैं वो झूला उनके लिए, फितरुस के लिए बाइस शफा हुआ। और उसने ये कहा कि अना अतीकुल हुसैन, मैं हुसैन का आजाद करता हूं। कोई कहता है खुदाए अजली लिखा है, कोई कहता है नबी और अली लिखा है। मैंने जब गौर से देखा तो परे फितरुस पर हाजा मिन फजले हुसैन इब्ने अली लिखा है। कहा तो हमें हुसैन की जाते ग्रामी। आप और फरमाइए कि हजरत नूह उस घुटन में तबलीग करते रहे, और एक दिन अल्लाह ने कहा कि लो हम आसमान से तुम्हें कुछ खजूरों के बीज बो रहे हैं, इसको बो दो। खजूर के बीज को जमीन में डाला और वो दरख्त निकला, कहा इसके फल खा जाओ, इसको काट दो। फिर खजूरों के बीज को जमीन में डाल दो। इस तरह से 9 मरतबे किया और पूछते रहे परवरदिगार क्या करना चाहता है। 9 मरतबे के बाद ये कहा कि अब कश्ती बनाओ, और कश्ती भी बनाओ। वस्नैल फुल्का बिआयुनिना व वह्यिना, ये कश्ती जो बनानी है वो हमारी वही के सामने, हमारी निगरानी में, हमारी आंखों के सामने। मैं कहूंगा परवरदिगार ये तुम्हारा नबी है, इसको कश्ती बनाने दीजिए। आप मुझे बताएं कायम टीवी के नाजरीन के जो खुदा एक मामूली सी कश्ती भी अपनी निगरानी में बनाना पसंद करता है, तो आप बताइए कि अगर रसूल ने अली को मौला बनाया है तो फिर अपनी मर्जी से कैसे बनाया होगा। नहीं, बल्कि रसूल ने इसीलिए फख्र से कहा था कि अल्लाह मौलाना व अना मौलल मोमिनीन वमन कुंतो मौला हो फहाजा अलीयुल मौला। इसलिए कि खुदा की तरफ से वली बने हैं। और फिर कश्ती के टुकड़े इकट्ठा होने लगे, और जब कश्ती तैयार हुई तो अल्लाह ने कहा कि नूह ये 5 कीलें लो, हम तुम्हें स्पेशल 5 कीलें देते हैं। और उन 5 कीलों को हजरत नूह ने अपने दस्ते मुबारक पर लिया, और लेने के बाद देखा तो उसमें से रोशनी फूट रही थी। कहा नूह इसकी पहली कील कश्ती के आगे लगाओ। आगे कश्ती के वो पहली कील लगा दी गई, दूसरी और तीसरी कीलें लगाओ, और आखिर में दोनों तरफ ये 2 कीलें। तो 5 कीलें परवरदिगार किसकी कीलें हैं? कहा इन कीलों का ताल्लुक है मोहम्मद से, अली से, फातिमा से, हसन से और हुसैन से। यानी कश्ती नूह भी पंजतन के बगैर एक कदम आगे नहीं बढ़ी। पंजतन का नाम, पंजतन का वजूद
ये पंजतन ही कश्ती नूह का सहारा बने। लेकिन जब उन जनाब नूह ने अपनी कीलों को कश्ती में लगाना शुरू किया तो पहली कील लगा दी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कील जब लगाई तो उस लकड़ी से, उस कील से खून की बूंदें टपकी। अब्दुल गफ्फार थे, फौरन कहा परवरदिगार पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कीलों में तो ये कैफियत नहीं थी, ये पांचवी कील में खून के लहू के कतरे क्यों आए? कहा ये पांचवी कील हुसैन इब्न अली के नाम है जो करबला के मुसाफिर हैं। कायम टीवी के नाज़रीन, मैं आपको हिंदुस्तान का पस मंजर पेश करना चाहता हूं कि आज भी यहां पर इस हिंदुस्तान की सरजमी पर मनु को कहते हैं कि मनु कश्ती वाले थे और इसी से मनवाले है और मनाली भी है। और उस कश्ती के टुकड़े आज भी रूस के म्यूजियम में रखे हुए हैं और उस पर नाम 5 हैं, मोहम्मद, एलिया, फातिमा, शब्बर और शब्बीर। ये वजूद पंजतन है। इस वजूद पंजतन को कब से और कब तक, आप देखिए, इसके बगैर न तो आदम की दुआ कबूल हुई, न नूह की कश्ती आगे बढ़ी, न इब्राहिम आग से बचे इसलिए कि उन्होंने पंजतन का सहारा लिया। जनाब याकूब यूसुफ के लिए पंजतन के तसद्दुक से दुआ कर रहे थे। जनाब इसहाक, जनाब मूसा ने असा मारा तो पंजतन के नाम पर दरियाए नील में असा बना। हर नबी ने पंजतन का सहारा लिया, हर नबी ने पंजतन को याद किया। और इस हिंद की सरजमी पर आज भी हिंदू भाइयों में, आज भी हिंदू धर्म में 5 रत्न माने जाते हैं। लेकिन नाम से कोई मतलब नहीं है, 5 रत्न, और उन 5 रत्न के जरिए से ये बीमारों को शिफा मिलती है, इन्हें बे औलादों को औलाद देते हैं ये लोग। आप महंत तो पुरोहित के पास जाएं तो वो कहेंगे कि हमारे पास 5 रत्न। ये 5 रत्न क्यों हैं जबकि 9 रत्न मशहूर हैं? और ये 5 रत्न क्यों है? इसका मतलब यह है कि वजूद पंजतन हर दौर, हर जमाने में, और चाहे वो अल्लाह का नबी हो, चाहे अल्लाह का भेजा हुआ सच्चा मोमिन इंसान हो, उसके साथ साथ है। आपकी खिदमत में मैं बहुत जल्दी अर्ज करना चाहूंगा और वक्त हर रोज बड़ी तेजी से गुजर जाता है। आज 3 मुहर्रम है और वजूद पंजतन और वजूद हुसैन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हिंदुस्तान, इस पे हमारी गुफ्तगू हो रही है। आज हमने आपको पस मंजर पेश किया है। 1-2 मजलिसों में आपको हिंदुस्तान का पस मंजर पेश करके फिर आपको लुत्फ आएगा, ताकि मजमून कंटिन्यू हो, मुसलसल हो, तसलसल के साथ हम चाह रहे हैं। तो उस वजूद पंजतन में सबसे बड़ा वजूद है, जिस वजूद पर मोहम्मद को भी नाज है, अली को भी नाज है, फातिमा को नाजो नेम है और हसन को नाज है। वो वजूद है खम्से नुजबा, खम्से आले बा, हजरत इमाम हुसैन की जाते गिरामी। इमाम हुसैन कहाँ कहाँ हैं हम आपको इंशाल्लाह 10 मुहर्रम तक बताएंगे और आप जरूर महजूज होंगे। इंशाल्लाह आपके नॉलेज में इजाफा होगा। आज 3 मुहर्रम आ गई है और इस 3 मुहर्रम को हुसैन का एक ऐसा जानिसार कि जिसका वजूद हुसैन की दुआ से था, जिसका वजूद हुसैन की दुआ से था। ये हुर्रे दिलावर की बात हो रही है। ये मक्के और मदीने के बीच एक गांव में रहते थे, इत्तफाकन हज पे जा रहे थे और इमाम हुसैन को प्यास लगी। सामने देखा कि एक झोपड़ी में 2 मियाँ बीवी रहते हैं। इमाम हुसैन आगे बढ़े, उन्होंने जल्दी से पानी पेश किया और ये कहा कि भाई अगर कोई जरूरत है तो हमसे बताना। जनाब हुर्रे दिलावर के माँ बाप को औलाद नहीं थी, उन्होंने कहा आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए। और जा करके हज बैतुल्लाह से जब लौटे तो इमाम हुसैन ने दुआ की
اور سال بھر نہیں گزرا تھا کہ حر دلاور پیدا ہوئے اور ڈھونڈتے ہوئے گھر یہ ماں باپ آ گئے اور یہ کہا کہ جس کی دعا سے ہمیں بیٹا عطا ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہی اس کا نام رکھے، اور امام حسین نے حضرت حر کا نام رکھا حر، اور یہ کہا حر تم دنیا میں بھی حر ہو اور تم آخرت میں بھی حر ہو۔ جناب حر کیسا جانثار صحابی حسین کا، کیسا جانثار، اللہ اکبر، کس انداز سے کس طرح سے حر کی عرفان، حر کا عرفان اور حر کی معرفت کا اندازہ آپ لگائیں، اور یہ معرفت کا کمال ہے حر کا۔ جب راستہ روکا ہے حر نے اور ایک مرتبہ لجام فرس پہ ہاتھ ڈالنا چاہا تو امام حسین نے کہا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ بس حر نے کہا کہ فرزند رسول میں بھی جواب دے دیتا۔ جناب امام حسین نے کہا عباس بنی ہاشم کے نوجوانوں سے کہو کہ اپنے اپنے مشکیزیں کھول دیں، اور مشکیزیں کھول دیے گئے اور تمام حر کے لشکر نے پانی پیا اور کہا ہمارے ناکے پیاسے ہیں، کہا ناکوں کو بھی پانی پلا دو، گھوڑے پیاسے ہیں، کہا گھوڑوں کو بھی پانی پلا دو۔ ایک روایت نقل کرتا ہے، روایت کہ میں نے دیکھا امام حسین ایک سپاہی جو بڑا مجبور تھا، امام حسین خود مشکیزہ لے کے گئے اور اس سے کہا کہ بھائی لو تمہارا ہاتھ اٹھ نہیں رہا ہے نا تو میں اپنے ہاتھ سے تمہیں پانی پلائے دیتا ہوں، اور سب نے سیراب ہو کر کے پانی پیا۔ حسین نے کہا عباس دیکھو جانوروں کی صفت یہ ہے کہ وہ منہ اس وقت تک نہیں ہٹاتے جب تک 3 مرتبہ پانی کی طرف منہ نہ جھکا لیں، اس وقت تک پانی مت ہٹانا جب تک کہ جانور سیراب نہ ہو جائیں۔ ناظرین آپ مجھے بتائیں کہ ابھی یہ دور ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کچھ کیا جاتا ہے تو فوراً وقت پڑتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، مگر امام حسین جو فرزند رسول ہیں، جو فاطمہ کے بیٹے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، انہوں نے کربلا کے مقتل میں کسی سپاہی سے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں پانی پلایا تھا میرے بچے پیاسے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ میرے بچے پیاسے ہیں، اگر پانی پلا سکو تو پلا دو۔ لیجیے عزادارو، آج حر کا ذکر ہمیں کرنا ہے، اور حر اس منزل پر ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی وقت ملے کہ میں کیسے بھی جا کر کے آقا حسین سے ملوں۔ حر شب عاشور پوری رات جاگتا رہا اور بے چین ہو کر کے زمین کربلا پر ٹہلتا رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ غلام نے دیکھا کہ شاید پیاسے ہیں، فوراً فراز سے پانی لایا، اور پانی لانے کے بعد حر کی خدمت میں پیش کیا۔ حر نے مشکیزے میں پانی دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا غلام تم مجھے پانی پلا رہے ہو اور میرے کان میں فرزند رسول کے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اے میرے غلام تم سننا چاہتے ہو؟ وہ پشت خیمہ پر گئے، کیا دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں خالی کوزے ہیں اور صدائے التش ہے، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے۔ بس ایک مرتبہ حر نے کہا اے میرے غلام بتاؤ فرزند رسول کے بچے ساقی کوثر کے پوتے پیاسے ہیں اور میں پانی پی لوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ پوری رات بے چین۔ اب ایک مرتبہ غلام نے آ کے بیٹے سے کہا، بیٹے نے بھائی سے کہا کہ بابا بہت زیادہ بے چین ہیں، اور یہاں تک کہ صبح کا وقت آیا، علی اکبر کی اذان پر حر نے اذان کہی اور نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے فوراً بعد جیسے ہم زیارت پڑھتے ہیں حسین کی، ایسے ہی حر نے اپنے بھائی بیٹے اور غلام سے کہا کہ ہمیں اس لشکر میں چلنا ہے، ہمیں اس طرف چلنا ہے۔ بس ایک مرتبہ سب کے سب تیار ہوئے، جیسے ہی قدم خیمے حسینی کی طرف بڑے حر کے کہ ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس ہمارا مہمان آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ لیجیے عزادارو، جناب عباس آ گئے، جناب علی اکبر آ گئے، جناب قاسم آ گئے، جناب اونو محمد 18 بنی ہاشم آ گئے حر کے استقبال کے لیے۔ جناب حر نے کہا کہ میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، مجھے بڑی غیرت ہے اور بڑی حیا ہے کہ میں ہی فرزند رسول کو گھیر کر لایا تھا۔ آنکھوں پہ پٹی بندھی۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی حر کے بیٹے نے عباس دلاور کا چہرہ دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ، کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا آپ کو خبر ہے عباس دلاور ہمارے استقبال کو آ گئے ہیں۔
बस एक मर्तबा जनाब हुर के बेटे ने जनाब अली अकबर के चेहरे को देखा, कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहा बेटा क्या हुआ, कहा हम शक्ल पैगंबर अली अकबर हमारे इस्तकबाल को आ रहे हैं। बस एक मर्तबा बड़ी चीख करके अली अकबर जनाब हुर के बेटे ने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह, कहा बेटा क्या हुआ, कहा हुसैन खुद हमारे इस्तकबाल को आ गए। बस एक मर्तबा हुर ने कहा कि मेरे पेशानी को चल के हुसैन के कदमों पे डाल देना। बस एक मर्तबा हुर ने अपनी पेशानी को कदमे हुसैन में डाला और कहा क्या मुझे माफी मिल सकती है। बस एक मर्तबा हुसैन ने कहा हमने माफ किया हुर और हमारे खुदा ने माफ किया। एक मर्तबा सीने से लगाया, सीने से लगने के बाद एक मर्तबा हुर ने अपने आप को छुड़ाया और खैमे की जानिब चला। किसी ने पूछा उधर कहाँ जा रहे हो, वो तो सैदानियों का खैमा है। बस एक मर्तबा हुर ने कहा कि जब मैंने लिजामे फरस पे हाथ डाला था मेरी शहजादी ज़ैनब का दिल दुखा था, मैं उनसे भी माफी मांगने जाना चाहता हूँ। एक मर्तबा चंद कदम बढ़ा था कि खैमे से ओनो मोहम्मद निकले और आवाज दी हुर तुम्हें अम्मा सलाम कह रही है। बस एक मर्तबा हुर ने सर से अमामा फेंका, आवाज दी हाय सैदानियों पे कैसा वक्त आ गया कि हम गुलामों को सलाम कहा जा रहा है। बस एक मर्तबा हुर ने जनाबे अपने बेटे से कहा बेटा अब तुम खैमे की मख्तल की जानिब की तैयारी करो। हुर का बेटा चला और एक मर्तबा आवाज दी तुमने क्या आका हुसैन को मजबूर समझ रखा है, तुमने ये समझ रखा है कि वो अकेले हैं, नहीं बल्कि हम सब उसके साथ हैं। और एक मर्तबा लश्कर में जाके घुस करके उसने हमला करना शुरू किया, मगर किसी जालिम ने एक मर्तबा उन पे तीर चलाया, आंखों में तीर लगा, जमीन पे गिरे, आवाज दी बाबा मेरी खबर को लाओ, मुझे आकर के उठाओ। एक मर्तबा हुर चला, मगर हुर ने जैसे ही गर्दहटी क्या देखा कि कोई उसके बेटे का सर अपने जानू पे रखे हुए है। फौरन हुर आगे बढ़ा, आवाज दी आका हुसैन आप आ गए। कहा हाँ बेटा, हाँ हुर, इसलिए कि जवान बेटे की लाश पर किसी बूढ़े बाप को नहीं जाना चाहिए। मैं कहूंगा हुसैन हुर से तो आप ये कह रहे हैं, मगर जब अली अकबर सीने पे बर्छी खाएंगे और आवाज देंगे आप लाशों को उठाएंगे मगर उठ न सकेगी, आवाज देंगे ए बच्चों आओ, बूढ़े बाप से जवान की लाश नहीं उठ रही है। अल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयालमुल लज़ीना ज़लमू यमन क़ल्बुन बारिल्लाह मोहम्मद सत्य में इस मुख्तसर नज़ाने को शर्त कबूलियत अता फरमा। मौला के अज़ादार हैं, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। मेरे खुदा हमें खूब दिल से इमाम हुसैन की अज़ादारी करने की तौफीक अता फरमा। हमारे वारिस को जल्द जल्द भेज ताकि कायनात में परसम हम बुलंद हो सके। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन किराम, ये थे अली जनाब क़िबला काबा मौलाना सैयद ज़फ़रुल हसन साहब जो जलालपुर से इस मजलिस को खिताब फरमा रहे थे। हम तमाम नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ करते हैं कि अब हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह हम फिर 4 मुहर्रम की मजलिस लेकर आप हज़रात की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक आपकी खिदमत में नवाब साबित का सलाम। शब्बा खैर, खुदा हाफ़िज़। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।